Very good morning to you all. So, in the yesterday's class, we were discussing about the types of cost. Yes. So, actually, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ವಿ ರೀ? Okay, very good. No any issues. Very good. See, in the yesterday's class, we have started our subject actually first unit, where we had seen the meaning of cost. Yes. So cost is nothing but what? So the money paid to acquire that. So it is the resource available for the manufacturing process. Yes. So the cost meaning we had seen even definition also. So apart from that, we were discussing the types of cost. Yes. So types of cost ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೋಸ್ ನೌ. ಸೊ ಅಂಡರ್ types of cost, we had seen various types. So starts from historical cost, future cost, so direct cost. So there are various types of cost we had seen. Yes, estimated, budgeted. So next we are seeing here the production cost. See, production cost and product cost both are same. Okay, so product ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? How much cost company has incurred to manufacture the product. So what is the value of the product? That is called as what? Product cost. Production cost means it is a process. Okay, so how much cost which company has incurred to manufacture the product, that we are calling as the production cost. Okay, another thing is what? Prime cost. See, prime cost, direct cost, both are somewhere same. Okay, so prime cost is nothing but here also we are considering all the costs incurred by the company. Okay, all the types of costs incurred by the company to manufacture a product, but here we are excluding the direct expenses. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the materials used and the labor cost. Material cost, labor cost, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. Next is what? Indirect cost. So indirect cost is nothing but the cost which is apart from the cost which is apart is nothing but apart from the manufacturing expenses. ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಖರ್ಚಾಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ we may quote for the indirect expenses. Indirect expense or indirect cost is nothing but what? The cost which company has incurred. Company ಇಂತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. For what purpose? Not for manufacturing purpose, but other than the manufacturing. ಬರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಬಹಳ ಇರ್ತದ. ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆಫೀಸ್ನಾಗದವರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಎಸ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಏನಾರ ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ, and those costs they have to consider. That is called as what? Indirect cost. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ is nothing but the cost which company has incurred. Direct cost is nothing but the cost which company has incurred for the manufacturing process. Yes, so manufacturing process ಒಳಗೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. See, fixed cost is nothing but it is a type of cost incurred by the company, but it doesn't change with the production. So fixed cost is a cost which doesn't change with the production. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, that will be same.
if you manufacture 1 unit or 10 unit or 100 unit, you have to pay same amount only. So fixed cost is nothing but it is fixed. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ 10 ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅದು ಕಂಪ್ನಿದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸಾರಿ, ಕಂಪ್ನಿದವರಿಗೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಓನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನರ್ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಹೀಸ್ ರೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ 1 month and they may not manufacture for 2 months. Again they can manufacture for 3 months. So like this. So ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಏನಾರು ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು 1-2 ತಿಂಗಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ರಿ, ನಾವು 2 ತಿಂಗಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು 2 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Next is what? Variable cost. So variable cost is nothing but the cost which do changes with the production. Fixed cost to the opposite into the variable cost. Variable cost is nothing but the cost which actually change with the production. It changes, alli change ಆಗ್ತದೆ. So ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. So if you manufacture 1 unit, it considers that. ಸೊ ನೀವು 1 ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 10 ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್, ವೇರಿ. ಸೊ ವೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಡೂ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು 100 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳೋದಿತ್ತು, ಅದ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಕಂಪನಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಡೆ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೋ, ವಾಟ್ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಕ್ವೈರ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 4 ABCD. ಸೊ 4 ಮಂದಿ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, GST ಹಾಕ್ತಾರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಲೇಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಯಾರ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ. ಎಸ್, ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ 10 ಇದ್ದರ ಕಡೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದ, ನೀವು ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಏನಾರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತರಿಸ್ಕೋತೀರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನೀವು ಏನಾರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತರಿಸ್ಕೋತೀರಿ ನಿಮಗದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತದ. ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹುಬ್ಳಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೆಸ್. ಎಸ್, ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ,
ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಚ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಚೀಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ತೀರಾ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರದ್ದು. ಅವರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಈ ಇವನ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈಗ ಒಬ್ಬೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ABCD ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಬಿ ಕಡೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಬಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಚಲೋ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವನ್ ಕಡೆ ನಾವು ಕೊಡೋಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಏನ್ ನನಗೆ ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸಾರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇವನ್ ದ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರೀ. ಸೊ ನಾವ್ ಇದ್ದಿದ್ರಾಗ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್? ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ? ಆಡಿಬಲ್ ನೋ? ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು? ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ? ವಿಡಿಯೋನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 lakh in your hand. Okay. So what the thought comes to your mind is where to park this amount. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಬರೋದೇನ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟರ ನೀವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್, and what you will do, you are going to select one that decision, so one best decision, so where the comparatively other cost is less. ನೀವು ಎಂತಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಂದ್ರ ಬೇರೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಯ್ದಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ನೀವು ತಗೋತೀರಿ. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್, ಯುವರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಘು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಈಗ ನಾ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ್ರಿ, 2 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅದರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅದರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ who is giving you the raw material of good quality at a reasonable price. Okay, so this is called as what, opportunity cost. See, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಪ್ ಇದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನ ಬಹಳ ತರಾನು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಾವ. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟಂತರೂ ರಗಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ನಮಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಇನ್ನ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. Next we'll see
costing. What is costing? So meaning of costing. ಸೊ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. Yes, accounting you already know. So process is a procedure for recording the transactions, and where we are doing the identify transaction, record the transaction, classify the transaction, and at last we summarize the transaction in order to provide the information to the management as well as to the external parties. Yes, so that we got to know. Cost is nothing but the money paid. So the amount paid to acquire the thing. So the amount paid to acquire the resource. So ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು, ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋ ಹಣ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. And one more term is there. What is that? Costing. So what is this costing here? Meaning of costing. According to ICME. So ICME ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೀನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So what is this ICMA? It is one association in the London. So ಯಾರ association ಅಂತಾರೆ? Accountants ಇದ್ದು. The Institute of Cost and Management Accountants. So ICMA is Institute of Cost and Management Accountants of London. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲದಂದ್ರೆ ಲಂಡನ್ ಆಗದ. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ICAI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ನಮ್ದು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಆಗು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದ. And that institution is of what? Cost and Management Accountants. Okay, so according to them, they are defining the meaning of costing. Cost accounting, I am just telling about the costing here. The costing can be defined as it is the process and technique of ascertaining the cost. So you already got the meaning of cost. Cost is nothing but what? The amount paid to acquire the resource. So the money paid to acquire the thing. Yes. So where we are assigning some value. That is our cost. Now when pay ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Yes. So what is this costing? ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿಗತ್ತೀವಿ ನಾವು. So the costing can be defined as it is the process and technique. So costing is nothing but it is a process. Okay, so here it is one process as well as the technique of ascertaining the cost. Ascertaining is nothing but finding. So one product iddu cost ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಇವೇ ಮೂರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In order to value a product, in order to assign a cost to product. This technique is called as what? Costing. Yes, so costing is nothing but it is the process. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ING ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗದ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Yes, so the costing can be defined as it's a process as well as a technique. It is a process and we can say it is a one technique. Technique ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? We are applying our skill, applying our knowledge. ಈಸಿಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಂಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. So technique, the process, technique of ascertaining the cost. Ascertaining means in order to find out the cost. Cost ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. Okay, let's see the meaning of cost accounting. So now in today's class I am going to explain you the meaning of cost accounting as well as the definition. Yes, so definition, meaning, nature ನೋಡೋಣ ಅಂತ. Okay, here. So I hope you understood this. Costing means what? So costing is nothing but very simple process or a technique to find out or to ascertain the cost. It's a process or a technique which helps to ascertain the cost, which helps to find out the cost. Okay, see meaning of cost accounting. Cost accounting, here one mistake happened here, it should be accounting. Okay, so cost accounting is a tool to the management. So cost accounting is what? It is an important tool. Tool is nothing but what? It is an
important part of the management. It is an important technique. So financial statements analyze ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Yes, so why we use those two types of accounting here? Because it provides the data to the management, so which helps the management accountant in go for further analysis of the financial statements. See here, cost accounting is a tool to the management. It guides the management to fix the selling price. So it is one of the important tools to the management. It guides the management to fix the selling price. So selling price na fix madlikke. Selling price is nothing but what? Sales price. Yes. So selling price adrag ಏನು ಕೊಡಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡಿರ್ತದೆ. Yes. So selling price ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, so in that where company is adding their margin also, their profit margin. Yes. So profit margin add up ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, cost accounting is a tool to the management. It guides the management to fix the selling price to levy the profit. Levy the profit is nothing but to add the profit. Selling price nag ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, so selling price ಹೆಂಗ ಆಗ್ತಂದ್ರ CP plus P, that is cost price plus profit. Cost price plus profit. Cost price means what? The price or the cost the company has incurred to manufacture a product. So it is the actual manufacturing cost. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗ್ತದ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಲೆವಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. That means here the cost accounting establishes a linkage in between cost price plus profit is equal to selling price. So establishing a linkage between cost price, establishing the linkage between cost price, profit is equal to selling price. Okay. So cost price and profit ಒಂದು linkage ಏನು ಅಂದ್ರೆ we will get the selling price. Okay, I hope you are getting. So cost accounting is an important tool which analyzes and which guides the management, to fix the selling price, to levy the profit. Levy is nothing but how to add the profit. Profit ಹೆಂಗನ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ. Okay, next we are coming to the advantages. So we'll see the definition first. So what is the definition? See, definition of cost accounting. I am discussing only one definition here. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಾಗ ಇದೊಂದ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು H.J. Weldon. So according to H.J. Weldon, so he is one of the accountant. So ಅವನಿಗೂ accounting knowledge ಬಹಳ ಅದರಿ. So this expert, what he is defining this accounting has. So cost accounting is the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure. So what he is saying, cost accounting is the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of the cost of products and services. So where they are going to determine the cost of product as well as service. ಎದಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್, recording. So classifying, recording and appropriate allocation of expenditure. So ಮೊದಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೈಫರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಹೆಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಆ ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ ಅದ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಹೆಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್, ದೆನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ appropriate allocation of expenditure. So appropriate means systematically, properly, neatly. Appropriate means related to that only. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. So systematically you have to record it. Okay, so systematically, appropriate means properly, correctly, proper allocation. So related to that respective head, ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಹೆಡ್ನಾಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಏನ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ incurred by the company. So allocation means properly adding it. Okay, so here, so appropriate allocation of expenditure for the determination of cost of product and service. Why we have to consider these all expenditures? In order to determine, in order to find out the cost. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, in order to determine ಅಂದ್ರೆ in order to find out the cost of product and service. So what product we are manufacturing, what services we are giving, so that cost we have to find out. Yes, so you recording, classifying ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ expenditures ಅಂದ್ರೆ, because to find out the cost, in order to find out the cost of the product and services, the relationship of these costs to sales values and the ascertainment of profitability. You are understanding that last sentence? So last sentence is what? Why we have to ascertain the cost of product? In order to assign the sales price. Sales value ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೊದಲು ಅಸರ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದ. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾ ಒಂದು ಪೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ನಂದು ಎಲ್ಲಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 7 rupees ಬಂದದ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ and I will sell it to the market at 10 rupees. Okay, 10 rupees is what? It is the customer paying price. ಅಂದ್ರೆ MRP ರೀ ಅದು. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ 10 rupees ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ, the channels of distribution you already know. ನಮ್ಗೆ ರಿಟೇಲರ್ ಸಿಗ್ತಾರ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಸಿಗ್ತಾರ, ಇವನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. Cost accounting is the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure. So in cost accounting what we do, so where we are doing the proper heads, so proper agi classify ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then we record under respective heads. Yes, and where we are allocating the proper amount. So proper expenditure, ಎಷ್ಟು expenditure ಆಗದ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು allocate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Why we allocate such things? In order to determine the cost of product and services, in order to determine the price, in order to find out the price of the product as well as the service cost. And why we do this all process? The relation of these costs to sales values.
So the relation of this cost is a cost ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it is having a linkage with the selling price, sales value, and at the same time we are going to ascertain the profit, this profit. Okay, so in order to ascertain the profitability we are doing this process. Okay, so overall cost accounting is nothing but process of recording, classifying the transaction where we are allocating the cost incurred for manufacturing product or service, and at last where we are adding our profit margin to sell the product in the market. Yes, so ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ in cost accounting. I hope you understood this definition and meaning of cost accounting. So ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಡೌಟ್ ಅದ ರೀ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೋರಿ. ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು, ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜರ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. So we just see the points now. I will explain the points later. So nature of cost accounting. Nature is nothing but, so how the cost accounting is. So what are the things the cost accounting is taking from? So cost accounting hengada actually antadar bagge na study ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. See already know cost accounting is what? It is a branch of accounting. Yes. So accounting the features ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಇರ್ತದಲ್ರಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ features, what are the qualities the accounting is having? The same features will reflect on the cost accounting also. Those features only we are seeing in the cost accounting too. Yes, see, next point in the cost accounting is an art. Art is nothing but what? So where we are applying our skills, where we are applying our creativity. So creativity in recording the transactions. Yes. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ? ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಕ್ಷತಾ ಇದ್ದಾಳ, ಅಪೂರ್ವ ಇದ್ದಾಳ್ರಿ, ಸೌಮ್ಯ ಇದ್ದಾಳ. ಸೊ ಅಪೂರ್ವ ಭಾಳ ಚಲೋ ಹಾಡ ಹಾಡ್ತಾಳ, ಸೌಮ್ಯ ಚಲೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳ್ರಿ, ಅಕ್ಷತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ? ಚಲೋ ಮೆಹಂದಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದ್ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದ. ಅದೇ ಅಪೂರ್ವ ಹಾಡ ಹೆಂಗ್ ಹಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸೌಮ್ಯಾಗ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಬ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಹಾಡ್ತಾರ, ಒಬ್ರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟ್. ಅವ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ here even we say accounts is also like this. So art of recording the transaction, and even we are saying it is a science also. Science means it is common because namu adra ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೀವು ಕಲಿತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಎಸ್, ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. Yes, actually cost accounting ada nimna helirtini. Cost accounting is art as well as science. Yes, next is cost accounting ascertains the cost of incomplete work. So cost accounting helps to ascertain the cost of incomplete work. Incomplete work andra ina work complete agirudilla anta work cost ascertain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ.
ಯೂಶಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರಿ ಒಂದು ಯೂಶಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ 1, 2 or 3 years ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಲಿಗತ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿತ್ರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೋತದ. ಬಟ್ 2 ಅಂತ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್. ಬಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ 1 year. ಎಸ್, ಬಟ್ ಇವು 2-3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾವ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Here what they will do according to the work completed. That means the percentage of work completed that they are considering for valuing here. So that facility can be taken in cost accounting. That I will explain in detail when this concept comes. Okay. Next is what? Cost is a profession, obviously. So cost accounting is one of the aduna profession to tagotar. Accounting is a profession, right? Yes. Last is provides cost information. This is a practical in nature. So it provides information related to cost. It is totally practical in nature, which we are applying. Okay. I hope you understood today's class, and the nature I am going to explain in detail tomorrow. Okay. So today we will wind up the class. Fine. Thank you, students.